दोस्तों अज की इस रिपोर्ट के विच मैं गल करांगा उगे पंजाबी कलाकार गायक पॉप गायक दलेर मेहंदी नाल जुड़े हुए एक पुराने कबूतरबाजी के मुकदमे की एक क्रिमिनल केस जो कि दलेर मेहंदी के खिलाफ साल 2003 में दर्ज किया गया सी। 2018 में थोनों याद होएगा एक फैसला आया सी जिस विच कि पटियाला की अदालत ने दलेर मेहंदी नूं कबूतरबाजी के एक पुराने केस दे विच दोषी मन्निया सी। उन्हों के खिलाफ ਜਿਹੜੇ भी चार्जिज इल्ज़ाम पुलिस वालों लाए गए सन उन्होंने सही पाया गया तो दलेर मेहंदी नूं 2 साल की जी कैद सी उसकी सज़ा सुनाई गई। लेकिन सज़ा सुनांदे सार ही दलेर मेहंदी नूं इस मामले दे विच बेल मिल गई। 3 साल तो घट जे किसी भी मामले दे विच सज़ा सुनाई जाए तो उस हालात दे विच बेल मिलन का बहुत ही सौखे तरीके नाल बेल मिलन का एक प्रोविजन भारतीय कानून दे विच है। तो जे सज़ा 3 साल तो वध होवे तां दिक्कतां हो सकदियां ने। लेकिन दलेर मेहंदी ने अपने इस फैसले नूं या हेठली अदालत JMIC की अदालत सी उसनूं चुनौती दी। उतली अदालत दे विच एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सैशन कोर्ट ने 2 हफ्ते बाद ही उस जी सज़ा सी उसनूं सस्पेंड करता, यानी कि दलेर मेहंदी नूं 2 साल की जी कैद की सज़ा हुई सी जिस उत्ते की बेल तो हेठली अदालत तो लै चुके सन। लेकिन उसनूं भी तकरीबन 2 हफ्ते तो बाद सस्पेंड करता गया, उसनूं सस्पेंशन दे विच रखा गया। एक मौका दिता गया दलेर मेहंदी नूं ताकि वह पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जा सकन ते अपनी अपील नूं दायर कर सकन जो कि उन्होंने की भी। सो इस कबूतरबाजी के मामले विच जिस विच कि 15 साल की कानूनी ट्रायल तो बाद दलेर मेहंदी नूं सज़ा हुई उसकी शुरुआत किवें हुई सी, कारण की सन, किहड़े हालातां दे विच मामला या मुकदमा उन्हां दे खिलाफ चलिया, केस दर्ज किए गए। दलेर मेहंदी नूं कबूतरबाजी करन वाला एक ऐसा स्कैंडलिस्ट दस्सिया गया, उन्होंने एक ऐसा साजिशकर्ता दस्सिया गया। उन्होंने भरा शमशेर मेहंदी जो कि इस मामले दे विच मेन एक्यूज सन, मुख मुलजम सन, उन्होंने मौत 2017 में इस अदालती फैसला आने तो 1 साल पहला ही हो गई सी। लेकिन शमशेर मेहंदी और दलेर मेहंदी का यह मामला शुरू किवें हुंदा है? इसकी शुरुआत 2003 दे विच हुंदी है। पंजाब दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ताज़ी बनी सी ते सरकार आउंदियां ही उन्होंने PPSC पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन घोटाले का एक बहुत वड्डा स्कैंडल जिहड़ा सी उसका पर्दाफाश किया। रविंदर पाल सिंह सिद्धू जो कि PPSC के साबका चेयरमैन सन उस वक्त चेयरमैन सन, उन्होंने रंगे हत्थी करोड़ों रुपए की जी रिश्वत लैंदे होया फड़ लिया गया। उन्होंने बैंक लॉकरां चों करोड़ों रुपए निकले सी। सो पंजाब सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार उन्होंने नाम दे विच 7वें आसमान ते सी जिन्होंने आपां क्लाउड 9 कहने आ। वो हालातां दे विच पटियाला दे विच जिहड़े SSP सन परमराज उमरा नंगल ते उन्हां दी टीम उस दे विच कई ऐसे अफसर सन जिन्हां ने कि इस केस दे विच शुरुआती स्टेज दे विच इस केस नूं खड़ा किया, यानी कि तैयार किया। मामला बख्शीश सिंह नाम के नौजवान का सी, उस वक्त उसकी उम्र 27 साल दसी जाती है। बख्शीश सिंह वालों इल्ज़ाम लगे सन कि शमशेर मेहंदी और उसके भरा दलेर मेहंदी का ट्रूप जो कि एक म्यूजिकल ट्रूप सी, दलेर मेहंदी की गुड्डी उन्होंने दिनों के भी चढ़ी हुई सी। उन्होंने एक तो बाद एक जोड़े एल्बम गाने सन वो हिट हो रहे सन। बहुत से ऐसे मौके सन तो एक बहुत वड्डा एक व्यापार भी सी पंजाब की जी म्यूजिक इंडस्ट्री है जिस विच कि दलेर मेहंदी वर्गे जोड़े अदाकार ते कलाकार सन उन्होंने बहुत अहम थां भी सी, भूमिका भी सी। उन्होंने लगातार विदेशों के टूर मिल रहे सन, विदेशों के प्रोग्राम या गाण के मौके मिल रहे सन। इन्हां टूरस उत्ते विदेशी टूरस उत्ते जो कि ज़्यादातर अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, कैनेडा वर्गे मुल्कों के होया करते सन, उन्होंने भी जदों अपने ट्रूप्स के नाल दलेर मेहंदी या होर भी बहुत से पंजाबी सिंगर जाया करते सन तो उन्होंने ट्रूप्स के विच बहुत ही ज़्यादा गिणती के विच साजी भी होया करते सन, यानी कि वो लोग जिन्होंने कि सपोर्ट देनी होंदी सी किसी परफॉर्मेंस दौरान। तो ऐसे बहुत से मौके सन तो एक बहुत वड्डा एक गोरख धंधा इसनूं कह सकते हैं जो कि चलता पाया सी। उस दौरान इन्हां ट्रूप्स दे विच हर ट्रूप दे विच 2-2, 4-4 लोग अजिहे भी लिजाए जाते सन जिन्हां दा कि संगीत दे नाल म्यूजिक दे नाल कोई भी लेना देना नहीं सी हुंदा। एक कबूतरबाजी का कोरा मामला हुंदा सी जिस तहत कि लोगों तो 10-10, 15-15 लाख रुपया लै लिया जाता सी। उस तो बाद इन्हां नूं अमेरिका, कैनेडा या होर यूरोप के मुल्कों के उन्हां टूरस के उत्ते लिजाया जाता सी ते उत्थे जाके इन्हां नूं छड्डता जाता सी जिस तो बाद ये लोग उत्थों कदे भी वापस नहीं सी आंदे। सो कबूतरां दी तरह जिसनूं कबूतरबाजी भी आपां मोटे शब्दों के कहने इलीगल इमीग्रेशन या इलीगल इमीग्रेंट्स जिसनूं कहते हैं, ये तस्करी का मनुखी ट्रैफिकिंग का भी एक तरीके नाल धंधा सी जो कि अलग-अलग नवे तरीकों के नाल चलता पाया सीगा। ते उसे नवे तरीके के तहत पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री एक बहुत ही अहम कोर सैक्टर सी जिस दे तहत कि कबूतरबाजी का धंधा भी चलता पाया सी या चलाया जा रहा सीगा। सो इस कामकाज दे विच शमशेर मेहंदी की काफ़ी हद तक भूमिका जिहड़ी सी वो स्पष्टता दे नाल सामने आई। 12 लाख रुपए की कीमत तय हुई सी। बख्शीश सिंह नाम दे उस नौजवान वालों कीमत दी जानी सी ते कैनेडा का एक मल्टीपल एंट्री वीज़ा उस वालों लिया जाना सी। ये वीज़ा दिवाउण दे विच दलेर मेहंदी दे म्यूजिकल ट्रूप या उहदा जिहड़ा म्यूजिकल ग्रुप सी उस ट्रूप की आड़ दे विच बख्शीश सिंह ने एक
ਸਾਜ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਤੀ। ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਉਸਨੇ ਮੰਗਿਆ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਧਨ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਗੁੱਡੂ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸਨ, ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੀੜਤ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਟਮ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਗੱਲ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੋਂ ਖੜੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥਲੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਥਲੜੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਜਾਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਅਸਾਮੀ ਹੱਥ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤਰੀਕਾ ਰਿਹਾ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਟੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਫੇਜ਼ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਗੁੱਡੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀਜ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੰਗ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਖਬਰਾਂ ਆਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਥੱਲੜੇ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਐਸਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸੀਆਈਏ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਂਡਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਓਵਰਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਤਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੀ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ। ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਫਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਮਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਘਾ ਗਾਇਕ ਸੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਟਰੂਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਤੇ, ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਥੱਲੜੇ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਟੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਕ ਸੂਤਰ ਸਨ ਉਹ ਉਤਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉਤਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਤਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕਰਤੀ। 406 ਤੇ 420 ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ IPC ਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 420 ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਾਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ
ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਕਸ ਸਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਵੀ ਜਾਂ ਹਾਈ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਥਲੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਸਾਮੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਯਾਚਿਕਾਵਾਂ ਸਨ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਬੇਲ, ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤਾ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਨ ਇਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮਾਮਲਾ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਤਨਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੁਲਿਸ, ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ, ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ, ਉਸ ਦੇ ਉਤਲੇ ਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਲਾਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਉੱਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਟਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸਨ। SSP ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੂਸ਼ਣ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤੜਥੱਲੀ ਮਚ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ IG ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, IG ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਮਰਾਂ ਨੰਗਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ SP ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ IG ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਗੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਿਵਰਸ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ DGP ਸਨ ਉਹ AA ਸਿੱਦੀਕੀ ਸਨ। ਸੋ ਸਿੱਦੀਕੀ ਜਿਹੜੇ DGP ਸਨ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕੁਝ ਉਤਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਦਲਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਅਕਸਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੀਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸ਼ਣ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ DGP AA ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਉਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਤੋਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਅਫਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਕਟ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, DSP, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਨ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਸਾਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹੀ ਐਸਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, FIR ਦਰਜ ਹੋਈ। FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਡਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪੜਤਾਲ, ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ੀਆ ਟੀਮ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। SSP ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ SSP ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਨ, ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਂ ਨੰਗਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾਵਾਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ AS ਰਾਏ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਚ ਆਫ ਆਫਿਸਰ ਸੀ, ਆਫਿਸਰਸ ਬਦਲੇ ਗਏ ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਅਫਸਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਦੂਸ਼ਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਮਹਿੰਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ,
ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟਰੂਪਸ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਉਹ ਜਾਗ ਉੱਠੀ। ਲੇਕਿਨ ਫੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1999 ਤੱਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਮਹਿੰਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਟਰੂਪ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਵਰਤ ਕੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਐਸੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਡ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸਾਈਲਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲਾਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਟਰੂਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 7 ਐਸੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਵਾਧੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਖੂਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਖੁਦ ਬਦੋਬਦੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹੇਠਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਸੀ ਉਹ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟਸ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਰਥ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਐਸਪੈਕਟਸ ਹਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੌਪ ਸਟਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਟਰੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਉਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ ਜੋ ਪੀਏ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿਵ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਲੱਗਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਟੂਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਬਤੌਰ ਆਪਣੇ ਸਹਿ ਕਲਾਕਾਰ ਕੋ ਆਰਟਿਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਡਿਸੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਚੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਫੇਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਡੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਖਾਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਐਂਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿੰਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਰਸ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈਰਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਤਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਲੈ ਦੇ ਕੇ 2003 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੇ ਸਾਲ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ। ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ 2018 ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਉੱਠਿਆ, ਉਭਰਿਆ, ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਤਕਾਲ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਫਾਈਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਅਫਸਰ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕੇਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਚਲਾਨ ਚੱਲੇ ਤਾਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ JMIC ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ, ਉਸਨੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬਖੇੜਾ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੂਸ਼ਣ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਕਟ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਐਡਾ ਉੱਭਰਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥਲੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਛਾਂਟੀ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ FIR ਸਿਰੇ ਚੜੀ, ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ
ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਟਰੂਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੂਪ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਫਿਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਬਣਨਾ ਪਵੇ, ਸਾਜ਼ੀ ਬਣਨਾ ਪਵੇ, ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਂਦਾ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਸਾ ਲਾਲਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਖੋਲਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਟਿਪੀਕਲ ਐਸਾ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਸਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਉਹ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰੂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਬਟੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਐਂਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅੰਜਾਮ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਕੰਕਲੂਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, 3 ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੇਸ ਉਸ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਖੁੰਦਕ ਕੱਢੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੈਡ ਲੱਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਪਟਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਪਿਛਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਿੰਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਪਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਰੀਕਾਲ ਸੀ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲਖੀਆ ਅਨਪਲੱਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਜੁਟੇ ਰਹੋ।